क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कान का दर्द है। कान में दर्द हो रहा है? कब से? कल से। कल कब से? कल सुबह से। सुबह लगभग कितना बजे से? 8-9 बजे से। क्या किए थे तुम? कैसे शुरू हुआ कान का दर्द? अचानक से। जैसे तुम ठंडा पी लिए थे, या फिर आइसक्रीम खाए थे, या फिर नदी में बहुत देर तक नहाए थे, या 2 बार नहाए थे? ऐसा कुछ नहीं। कान में पानी घुस गया था, हवा में कहीं कुछ गए थे, ऐसा कुछ? परसों हो सकता है या उसका अगला दिन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, या अचानक से बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या हो रहा है? अचानक से बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। अभी दर्द नहीं है ज़्यादा, या थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा। अभी थोड़ा थोड़ा है, बढ़ रहा है, अचानक से शुरू हो जा रहा है? कुछ नहीं है अभी, अभी अचानक से शुरू हो सकता है, ऐसा कल हो रहा था। लेकिन जब घट रहा है बहुत ही धीरे धीरे, घट अचानक से नहीं रहा है। सो पेन स्टार्टेड सडनली, गोज ग्र्याजुअली और स्लोली। তো এই ক্ষেত্রে আমি প্রথমে বেলেডোনা দেবো চিন্তা করছিলাম, কানের ভিতরটা দেখলাম একটু লাল হয়ে আছে, ব্যথাটা হঠাৎ शुरू होच्छे। अच्छा, जब दर्द हो रहा है उस टाइम कान में ऐसे दबाने से, कान को दबाने से कुछ आराम हो रहा है? नहीं। बढ़ रहा है दबाने से? हाँ। दबाने से बढ़ रहा है। তো কানের গোড়াটা টিপলে ব্যথা বাড়ছে, ভিতরে লাল ভাব হয়ে আছে, ব্যথা হঠাৎ শুরু হচ্ছে, এই সিমটমগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমি পেশেন্টকে বেলেডোনার চিন্তা করেছিলাম দেব। কিন্তু পেশেন্টের যে মেজাজ এত শান্তশিষ্ট, ব্যথা আছে পেশেন্টের, যদিও এখন খুব ব্যথা নেই, ব্যথাটা এখন অল্প আছে, ব্যথাটা আগে বেশি ছিল, কালকে বেশি ছিল, গতকাল। কিন্তু পেশেন্টের ব্যথাটা এখন যদিও বেশি নেই, কিন্তু ব্যথা আছে মোট কথা। তার সত্ত্বেও পেশেন্ট কাম অ্যান্ড কুল। সো এই যে জেন্টেল মাইল্ড নেচার, এটা পালসিটিলাকে ইন্ডিকেট করে। তো পালসিটিলাকে ইন্ডিকেট করে এই সিমটমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পালসিটিলা আমরা জানি, এবং পালসিটিলা যে কোনো ব্যথাতে আমরা ইউজ করতে পারি। যদি সেই ব্যথা হাওয়াতে রিলিফ হয়, গরমে বৃদ্ধি হয়, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট সিমটম। এবং গ্র্যাজুয়ালি পেশেন্টের ব্যথা, যে কোনো ব্যথা আস্তে আস্তে যায়, হঠাৎ করে শুরু হয় আস্তে আস্তে যায়, এই সিমটমটাও আমরা পালসিটিলার মধ্যে দেখতে পাই। তো এই পেশেন্টের নেচার কেমন আমি জানতে পারলাম, पेशेंटेर खूब माइल्ड नेचर। इसका नेचर कैसा है आप बोलिए? जैसे देख रहे हैं धीमा, ठंडा, एकदम शांत स्वभाव का है। ऐसे भाई के साथ आप बोले कभी कदार होते रहता है, तो दिन भर होते रहता है, दिन भर भाई के साथ झगड़ा होते रहता है, हालांकि किसी के साथ और बाहर किसी के साथ कुछ नहीं। भाई के साथ झगड़ा होना ये तो नॉर्मल बात है, भाई बोने झगड़ा हुआ खूब नॉर्मल ব্যাপার, सवारी बाड़ीते ছোটোবেলাতে হয় এগুলো। लेकिन ऐसे बाहर किसी के साथ कुछ झगड़ा कुछ नहीं, एकदम शांत स्वभाव। बहुत जल्दी रो पड़ती है ये, बहुत ही जल्दी आंख से आंसू आ जाना, बहुत ही जल्दी मन में ठेस लग जाना, थोड़ा थोड़ा बात में, छोटा छोटा बात में। ऐसा होता है? ऐसा होता है तुम्हारा? बहुत जल्दी आंख से आंसू आ जाता है? हाँ। अभी धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो? क्या हो रहा है? যাই হোক, জিভটা আমি দেখলাম, জিভের মধ্যেও পালসিটার কোনো সাইন পেলাম না। জিভটা দেখাও একবার, জিভ দেখাও বাড়া করকে। তো জিভের মধ্যে পালসিলার কোনো সাইন নেই, ময়েস্ট টাং আছে, যেটা ড্রাই টাং আমরা দেখতে পাই পালসিলার মধ্যে, সেরকম কিছু নেই। কিন্তু এই কানের ব্যথাতে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট সিমটম পেলাম, যেটা হচ্ছে ফ্যান চললে পেশেন্টের কানে ব্যথাটা কম হচ্ছে, যেটা বেলেডোনার कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। अच्छा, ये जो कान का दर्द हो रहा है, क्या करने से तुम्हारा कम हो रहा है? अचानक नहीं, मान के चलो कुछ करने से, जैसे बाहर जाने से, खुला में जाने से, हवा में रहने से कुछ कम हो रहा है? नहीं, तुम बोले कि फैन चलाने से थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा कम। फैन चलाने से कम लग रहा है थोड़ा। और बाहर अगर जा रहे हो, दर्द मान के चलो कर रहा है, तो बाहर जा रहे हो उस टाइम क्या कुछ दर्द कम हो रहा है हवा में रहने से, फाका में? ऐसा कुछ नहीं। ऐसे घर में जब रह रहे हो, दर्द जब हो रहा है, तब लग रहा है कि खिड़की दरवाज़ा सब खोल दे, ऐसा लग रहा है? तो যাই হোক, কম বেশি হাওয়াতে রিলিফ হচ্ছে, পেশেন্টের ব্যথা মাইল্ড, জেন্টেল, ইয়েল্ডিং ডিসপোজিশন, পেশেন্ট খুব আস্তে আস্তে কথা বলছে, শান্তশিষ্ট স্বভাব,
এবং ব্যথা হঠাৎ বাড়ছে আস্তে আস্তে কমছে, এই সমস্ত সিমটমগুলো আমাকে পালস টিলার চিন্তা করতে বাধ্য করছে। ক্যামোমিলাও আমরা জানি, ক্যামোমিলাতেও হাওয়াতে, ঠান্ডাতে, ফাঁকাতে থাকলে কিছুটা রিলিফ হয়। যে কোনো ব্যথা, দাঁতে ব্যথা হোক, সেটা কানে ব্যথা হোক, গরমে বৃদ্ধি, ঠান্ডাতে বা হাওয়াতে রিলিফ হয়, কোল্ড অ্যাপ্লিকেশনে রিলিফ হয়। কিন্তু ক্যামোমিলার সিমটম জাস্ট অপোজিট অফ পালস টিলা। পালস টিলা যেমন বেশিরভাগ টিপিক্যালি পালস টিলার পেশেন্ট যেমন রাগী হয় না বা ঝগড়ুটে হয় না, অশান্ত হয় না, ঠিক তেমন ক্যামোমিলা পেশেন্ট ঠিক তার উল্টো শান্ত হয় না। তার ব্যবহারের মধ্যে ভদ্রতা দেখতে পাওয়া যায় না, জাস্ট পালস টিলার উল্টো। কিন্তু এই পেশেন্টের মধ্যে ভদ্রতা দেখতে পাচ্ছি, ব্যথার মধ্যেও পেশেন্ট চুপচাপ বসে আছে, শান্ত স্বভাব দেখতে পাচ্ছি। সো ক্যামোমিলা অবশ্যই এখানে আসছে না। বেলেরোনা আসছে না কেন বলে দিলাম, এখানে শুধু পালস টিলাই আসছে। এই ক্ষেত্রে আর কি ওষুধ আসতে পারে? ম্যাকফস আসতে পারে, যদি কানে ব্যথা হঠাৎ আসা হঠাৎ যাওয়া হয়, চাপ দিলে রিলিফ হয়, গরমে রিলিফ হয়, ম্যাকফস আসতে পারে। মাক্সল আসতে পারে, যদি কান দিয়ে ডিসচার্জ হয়, দুর্গন্ধযুক্ত ডিসচার্জ হচ্ছে, গরম থেকে রিলিফ হচ্ছে, কানের উপর হাতটা হালকা হালকা করে রাবিং করলে, হাত বোলালে কিছুটা রিলিফ হচ্ছে, রাত্রের দিকে বৃদ্ধি হচ্ছে, কেমন মাক্সল আসতে পারে। তো এরকম অনেক ওষুধই আসতে পারে। হঠাৎ ব্যথা শুরু হলে আমরা ঠান্ডা লাগার ইতিহাস বা হাওয়া লাগার ইতিহাস পেলে আমরা অ্যাকোনাইটকে চিন্তা করতে পারি। বৃষ্টিতে ভেজার পর যদি এই ধরনের কানে ব্যথা হয়, আমরা রাস্টক্সকে চিন্তা করতে পারি। ব্যথা যদি শুয়ে থাকলে রিলিফ হয়, জল তেষ্টা তার সঙ্গে খুব বেশি, নড়াচড়া করলে ব্যথার বৃদ্ধি, আস্তে আস্তে ব্যথা হচ্ছে, আস্তে আস্তে যাচ্ছে, এই ধরনের সিমটম দেখলে আমরা ব্রায়োনিয়াকে চিন্তা করতে পারি। তো এইভাবে আমাদেরকে ওষুধ সিলেকশন করতে হবে অ্যাজ পার সিমটম সিমিলারিটি, অ্যাজ পার সিমটম টোটালিটি। এটার ফলো আপ অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ।